राखी बंधन दिन कौनसी भौणी मध्य एही गोटिए भूल करंतु नाही, नहले आपणकर भाई भौणी भितरे संपर्क सबुदिन पाई भांगी जीव। भाई आपण को बहुत क्रोधित होइजिबे आपणक उपरे, सेथिपाई मने रखंतु। राखी पूर्णिमा दिन जेकोसी भौणी मध्य एही गोटिए भूल केबे भी करंतु नाही। जानतरे हेउ बा अजाणतरे हेउ एही गोटिए भूल करिबा द्वारा भाई भौणी को संपर्क सबुदिन पाई भांगी जीव। दुई जन भितरे क्रोध राग मध्य बढ़िबाकु लागिब आ संपर्क सबुदिन पाई छिड़ी जीव। सेथिपाई एही कथा प्रत्येक भाई भौणी मने रखिबा अति जरूरी होइथाय। शास्त्र रे उल्लेखित अछि प्रत्येक भाई भौणी को संपर्क सबुठारु नियारा आ अलग होइथाय। एही संपर्क स्नेह श्रद्धा आ भल पाइबारे होइथाय। जहा गोटे भौणी को जदि कष्ट हुए तार कष्ट केवल ता भाई ही अनुभव करि पारिबो। ता भौणी को जदि कोनोसी जगारे कोनोसी क्षत सृष्टि हुए ताहले एहार आहत केवल ता भाई को ही प्राप्त होइथाय। ठीक सेमिति जदि भाई को कष्ट हुए ताहले भौणी को मध्य एहार आघात अनुभव होइथाय। सेथिपाई शास्त्र कहे भाई भौणी को संपर्क सबु संपर्क ठारू किछि अलगा होइथाय। एही संपर्क सबुठारु नियारा आ भल पाइबा सहित होइथाय। तो आपण जानि रख, राखी बंधन एबे नुह परम काहे केते वर्ष धरी चालू काहे केते वर्ष धरी चालू अछि। एही संपर्क सबुठारु अलगा आ सबुठारु नियारा मध्य सुंदर मध्य। किछि भौणी मानक पाखरे जदि भाई नाहाती सेमाने प्रभु जगन्नाथ को प्रभु गणेश को जेकोसी भी भगवान को राखी बांधती आउ तांको भाई बोली मध्य स्वीकार करिथांती। शास्त्र कहे जेकोसी भी जदि तांको भाई हातरे राखी बांधती ता बदଳରେ तांको प्रत्येक जिनिस मध्य प्राप्त होइथाय। ठीक सेमिति प्रभुଙ୍କ हस्तरे राखी बांधिबा द्वारा भगवान सबु क्षेत्र रे सबु संकट रे सबु दुख कष्ट रे तांको भौणी को मध्य रक्षा करंती। भौणी माने चाहि रही थांती वर्षकु थरे केउ दिन राखी बंधन आसीब। राखी भाई हातरे बांधी तांकर प्रिय मन पसंदर प्रत्येक जिनिस को नेबा पाई। एइटा को कुहा जाउची भाई भौणीर भल संपर्क। भाई माने मध्य निज भौणी को हस्तरे प्रियर जिनिस प्रदान करंती। से पुणी खुशी आ आनंदर सहित। आपण माने जानिछंती एही राखी बंधन जेमिति केउठारु आसीची, केउठारु सृष्टि होला आ आरंभ किपरि होला, एकथा निहाती भावरे सुनिबा अति जरूरी। माँ पार्वती माँ जेतेबेले महादेव को प्राप्त करिबा पाई भगवान शिव को पूजा आराधना करुथिले आउ सेठारे किछि विपद देखा देउथिला, जेमिति संकेत देखा देउथिला, से समय भगवान कृष्ण जाई माँ पार्वती माँकर प्रत्येक संकट को दूर करिथिले। आउ से समय माँ पार्वती माँ राखी बांधिथिले। आउ एही दिन भगवान श्रीकृष्ण कहिते प्रत्येक भौणी माने निज भाई हाथ में राखी बांधिबे। एहा द्वारा तांका भौणी माने जदि कोनोसी विपदरे पड़िथिबे, कोनोसी दुख कष्ट रे रहिथिबे, तांका भाई माने सबुदिन तांका भौणी को सुरक्षा देबे आउ सेही विपदरु उद्धार करिबे। सेही दिन ठारू प्रत्येक भाई भौणी भितरे भल संपर्क जड़ित हैला आ प्रत्येक भाई माने भौणी को सबु क्षेत्र रे रक्षा करंती आउ भौणी माने मध्य भाई को रक्षा करिथांती। दुई जनक भितरे भल संपर्क भल पाइबा जड़ित होइथिला। एहा एक सत्य वचन जहा आज पर्यंत चालू अछि। किंतु आम पौराणिक मतरे पूर्वपुरुष माने जेतेबेले राखी बंधन आसीथिला निजर संतान को किछि उपदेश देउथिले, जेमिति राखी बंधन दिन एही सब भूल करिबा द्वारा बहुत विपद आसीथाय। आउ किछि कार्य अछि राखी बंधन दिन करिबा द्वारा बहुत बड़ दुख कष्ट रोग मध्य शरीर भितर को प्रवेश करिथाय। आ एही सब भूल कोनोसी भाई भौणी मध्य करि नथांती।
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଭାଇ ନାହିଁ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣି ରଖ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ତାହେଲେ ସେହି ରାକ୍ଷୀ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଉପହାର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷ ଉପହାରରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଲୁହା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଏହି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖ। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣି ରଖ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କ'ଣ ଯାହା କୌଣସି ବି ଭଉଣୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଜାଣତରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ କଳି କରନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ନେହରେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ନିଜ ଭାଇକି ଯଦି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କଟୁ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସେହି ଅଭିଶାପ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ ମାନନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ କ୍ରୋଧ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମି ନଥିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖ, ନିଜ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଉପହାର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବେ। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।